किताब ते सिख भी निगलिया गया। लेखक सरदार कुलबीर सिंह कौड़ा। भाग पंजवां। आवाज़ भाई गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ब्राह्मण बारे। ब्राह्मण विच की गुण हन जिस करके उसने भारत दे 3 वड्डे इत्थे जन्मे धर्मां नूं निगल लिया है। बुद्ध, जैन अते सिख 3 ऐसे धर्म हन जिहड़े ब्राह्मण दी ब्राह्मणी प्रथा का विरोध करने लई ही पैदा होए सन। जैन धर्म के ग्रंथां विच लिखिया होया है कि जे तुहाडे मगर पागल हाथी पै जावे, लागे ही कोई हिंदू मंदिर होवे, तुसीं भज के मंदिर विच वड़ के जान बचा सकदे होवो, तां भी हाथी दे पैरां थल्ले तां भावें कुचले जावो पर मंदिर विच ना वड़ियो। बुद्ध धर्म दे तां इस तों भी सख्त उपदेश हन। बोधी ग्रंथ कहिंदे हन तुहानूं नरक ते स्वर्ग दे झांसियां विच फसाउण लई ब्राह्मण कोई भी तसीहे देवे झल लिओ, पर उस दे सिरजे होए स्वर्ग विच जाणो ना कर दिओ। सिख धर्म दा उपदेश भी कुछ इसे तरह दा ही है, सगों इत्थे तां गुरु साहब सिद्धा फैसला ही कर दिता है। गुरु जी कहिंदे हन हमारा झगड़ा रहा न को, पंडित मुल्लां छाड़े दो, पंडित मुल्लां जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु न लिया। पंडित दी सिक्ख्या नूं अन्निया तुल ते मुसलमान दी काणे दे बराबर दसदियां किया है, हिंदू अन्ना तुरकू काणा दोहां ते ज्ञानी सियाणा। भगत कबीर जी ने तां ब्राह्मण नूं ठग तक कह दिता है। गज साढ़े तै तै धोतियां तेरे पायन तग, गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ न बग, ओए हर कै संत ना आखियां बानारस के ठग। पर फिर भी सिख अज तक ब्राह्मण दे चुंगल विचों नहीं निकल सकिया। इन्हां सारे धर्मां दे स्पष्ट संदेशां दे बावजूद भी तिन्ने धर्मां नूं मन्नण वाले लोग ब्राह्मण दे झांसे विच किवें आ गए, ये विचारन दी गल है। इस सब कुछ नूं समझण लई पहिलां ब्राह्मण नूं समझना जरूरी है, उस तों बाद उस दे काम करन दे ढंग नूं ते उस तों बाद आउण वाले समय दी नीति नूं। पहली गल तां यह है कि मनु जो ब्राह्मणी सोच दा असल जन्मदाता सी बहुत स्पष्ट हो के विचरिया है। उसने जदों 4 वर्ण बना के बराबर दे इंसानां नूं 4 भागां विच वंडिया तां इस वंड नूं दुनिया दे कार विहार चलाउण वाली वंड दस्सिया गया। पर इस वंड दा आधार इस संसार नाल नहीं, सगों संसार नूं बनाउण वाले अखौती भगवान नाल जोड़ दिता। उसने स्पष्ट वंड कीती। पहला दर्जा उसने ब्राह्मण नूं दिता जिहड़ा कि वह आप ही सी ते अपना संबंध सृष्टि रचण वाले दे मूँह नाल जोड़िया। दूसरा दर्जा उसने राजे नूं दिता क्योंकि उसकी शक्ति तो बिना ब्राह्मण एक कौडी दा नहीं सी। राजे कोल शक्ति हुंदी है, इसलिए उसनूं धरती दे बनाउण वाले दियां बाहां नाल जोड़िया। बाकी रह गई रहंद खून तो बिना तां संसार होंद विच ही ना रहिंदा, इसलिए इसनूं ब्रह्मा दियां जांघां नाल जोड़ दिता ते चौथे दर्जे नूं सदा लई गुलाम ते कैदी बना के बाकी तिन्हां दी सेवा करन लई ब्रह्मा दे पैरां नाल बन दिता। चौथे दर्जे ते उसने बकायदा लड़ाई करके उस ते जित प्राप्त कीती सी, इसलिए उसनूं मधोलना ते मधोल के खत्म करना भी जरूरी कामां विच शामिल सी। इसे लिए ही ब्राह्मण दा जिन्ना जोर चौथे वर्ण ते चढ़िया है बाकी दे दोवां ते नहीं चढ़िया, क्योंकि बाकी दे 2 ते तीजा वो आप इको नस्ल विचों सन। पर विचारा इथों दा मूल वसनीक जिसनूं उसने शूदर कहा वो ओपरा ते हार के गुलाम हो चुकी नस्ल विचों सी। इसलिए उस नाल उसने जंगी कैदियां वाला सलूक कीता जो उदों कीता ही जांदा सी। इस गल नूं बहुत विस्तार विच लिजाण दी लोड़ नहीं। ये सब कुछ दलित लोग अपने पिंडे ते हंडा चुके हैं ते हुण भी हंडा रहे हैं। ब्राह्मण दा काम सी पाठ पूजा करनी ते बाकी दोवां वर्णां दी भलाई बारे सोचना, जदों कि चौथे वर्ण की बुराई बारे सोचना ते यह काम पंडित ने बखूबी निभाया। भारत विच ब्राह्मण बहुत उच्चे अहुदियां ते रहा है ते वजीर तां आम तौर ते ब्राह्मण ही हुंदे सन। जिस तरह इल आसमान विच जिन्ना मर्जी उच्ची उड्डे उसका ध्यान थले जमीन ते मरे हुए चूहे वाल ही रहिंदा है, इसे तरह ही ब्राह्मण ने हेठले पद्धर ग्रास रूट लैवल
ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੰਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਂਗਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮਿੱਥੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਐਸੇ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮੁੰਡੇ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਚਾਲੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਆਤਮ ਗਿਲਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਖੇੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਨਾਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਧਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 9 ਉਂਗਲਾਂ ਲੰਬਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਵੇ। ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂਕ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇਕਲਵਿਆ ਨੂੰ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦੀ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਕਲਵਿਆ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਅਕਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕਲਵਿਆ ਨੂੰ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ ਥਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੰਘਾਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਿਪੁੰਨ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਕਰੂੰ ਤੇਰਾ ਵੀ। ਆਖੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮੂਨਾ। ਲੈ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣਾ, ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਲਵਿਆ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮੁਤਾਜ਼ਗੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੇਹੁਦਾ ਮੰਗ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਛੂਆ ਛਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੌਸਜ ਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਸੇਚਿਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਤਾਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਡਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੂਈ ਚੜਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਲੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਬਲ ਟਬਲ ਬੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹਿਵਨ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਕੜਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਭੇਸ ਮੇਂ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਭਗਵਾਨ ਰੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਡਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਖੀਲੀ ਲਈ ਟੱਲ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਲਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝੁਕਣਾ ਹਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਵਰਗੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮੀਰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਬਾਲ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਕੜ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕੇ ਤੇ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਸੀ ਧੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਦਗੀ, ਸਰਲਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਮਹੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਕਤ ਪਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਖਰਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ ਜੀ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਟ ਦੁਖਦੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਕਰਮ ਦੇ ਹੀਣੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਕਰਮ ਦੇ ਹੀਣੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਣਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਜਨਮ ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਅਗਲਾ ਇਸੇ ਹੀ ਜਨਮ ਦਾ ਭਾਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੇ ਆਨੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਵਾਂਗ ਅਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਸਮਝ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦੋ ਪੱਕੇ ਧੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੋਵੇਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹਨ। ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਿਦਰੋਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਭਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਿਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਨ ਜੱਗ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਸਾਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਧ ਸੰਤ ਵਗੈਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਚੇਚਕ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਚਕ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਾਮ ਪਾਓ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨਿਰੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤਜਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੂਣ ਮੰਡੀ, ਘਾਹ ਮੰਡੀ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪਰਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ,
ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਮੀਰ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਉਹੀ ਡਰਾਵਾ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਤ, ਭਾਈ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਅਰਥਾਤ ਕਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਆਖੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫੱਟ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਡੋਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਹਿ ਕੇ ਝੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਭੋਗਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਚੌਗਾਠ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਸੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਕੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਦੱਸ ਪਈ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਯੂਨਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮਰਾਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਪਰ ਉਹ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਤ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤਾ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਮਝੀ। ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਵੱਢੇਗਾ ਕਿਹਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਟੁੱਚੇ ਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਲਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 48 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਡ ਦੀ 70 ਰੁਪਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭੱਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਨਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉੱਕਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਤ ਰੋਜ਼ ਤੋੜਦੇ ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਕ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਉਹ ਆਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਗੋਟੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਿਰੇ ਸਿੱਖ ਡੇਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਡੇਰੇ ਲੁਬਾਣਿਆਂ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਬਾਲਮੀਕੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਹਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਬਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਰਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਡੂਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਪਤ ਬਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਪਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਲੱਥਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਹਾਲਤ ਇੰਨੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਅਬਲਾ 20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਗਲਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਲੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੋਂ ਗੁੱਤਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਕੜਾਹ ਖਾਣੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰਜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਆਈ ਕਦੋਂ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਉਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਲੋਹੀਆਂ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਲੋਹੀਆਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਤਲ ਇਸ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਉਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਖਾੜਕੂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਚਾਚਾ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਖਾੜਕੂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੀ ਤੋਕ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਪੈਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਕੁੜੀ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਪੈਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਪੈਣ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋ ਦਾ ਭਬਾਕਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਏ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਪਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਭੈਣ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਭੈਣ ਗਸਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਰੋਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਖੜਕਾ ਕੇ दारू ਪੀਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
कि इस इलाके विच बहुत सारे साधा संतां दे डेरे ते पंच सरपंच सन, पर कोई उस बेकसूर बीबी नूं बचाउण लई ना बौड़िया। ब्राह्मण ने 5000 साल तो दलितां नूं अपने गुलाम बना के रखिया है ते अज भी उस नूं उठण नहीं दे रहा, बल्कि उठण जोगा ही नहीं छड्डिया। राजस्थान विच अजे भी दलित लड़कियां दे डोले पहिलां उथों दे उच्च जातियां दे घरां विच जांदे हन। बिहार विच अजे भी कोई दलित चौबारा नहीं पा सकदा, इस दी सज़ा मौत भी हो सकदी है। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਅਜਗਰ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇ ਵਿਲੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਇਸ ਦੇ ਢਹੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵਾਕ ਚਾਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਗਿਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਟੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਸ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਟਿਆਲਵੀ ਮਿਰਚ ਜਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲੀਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਿਰਚ ਵਰਗੀ ਗਲ ਪਰੋ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਲੋਹਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਲੀਬ ਵੀ ਲੋਹਾ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਕਿਰਪਾਨ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, 2 ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘੁਸਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੌਖਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਈਦ, ਬਕਰੀਦ ਵਗੈਰਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਰਾ ਮਸੀਹ ਬਣਨ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸੁੰਨਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅਪੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਦੇਣ ਲੱਗੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਪੇਂਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਸੁੰਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲੇ ਕੱਢਣੇ, ਖੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਣੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ 100 ਜਪ ਸਨ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਈਸਾਈ ਬਣੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਅਖਵਾਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾ ਲਵੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖੇ ਸੁਣਿਆ ਫਲਾਣਾ ਕੌਮਨਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲਮੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਈਸਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਘਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਣੀ ਜੋਧਾਬਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲੀਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਤਰ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਚੰਦਰਾ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲੋਂ ਹਵਨ ਜੱਗ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਬਾਗੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਫਿਲਾਸਫਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਸਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਅੜਨਾ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੱਟ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ ਹੈ। ਜੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜਾ ਕੁਰਖਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਗੇ ਅੜ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਗਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਲਾਲਚ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਤੱਕ ਕੌਂਦ ਗਈ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਜਮਾਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਾ ਨਰਕ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਰਹੂ। ਜੱਟ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਈ ਉਪਾ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਟੇਵੇ ਟੂਵੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਸੀ? ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੱਟ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੱਛੀ ਸਮੇਤ ਗਾਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੱਟ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਘਰ ਲਵੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਛਿੱਟ ਪੀਆ ਕਰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। 3 ਕੁ ਦਿਨ ਜੱਟ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਜਮਾਨ ਉਹ ਤੇ ਉਦਣ ਦੀ ਹੀ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਸਵਰਗ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਗਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜੱਟ ਆਉ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਲਣਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੌਜ ਕਰਦਾ। ਜੱਟ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ। ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬਿੱਜਾਂ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂ, ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪਟਵਾਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਅੱਖ ਗੱਡੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੱਟ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਅਰਨਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਪੈਰ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਟਣ। ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੱਟ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੇ, ਫੇਰ ਆ ਟੂਣ ਟਾਣ ਕਰੀ ਜਾਈ। ਬੌਲਦ ਡਰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਗੋਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਨਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁਣ ਟੁਣ ਦੱਸਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਿਆ। ਜੱਟ ਨੇ ਫਟ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਉਤਾਰਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਟ ਖੜਿੱਕਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਈ ਸਾਧਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਛਕੂੰ
ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਵਾਹਣਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਏਂਗਾ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਮਰੇਂਗਾ। ਵੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੱਟ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖਵਾਈ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਲਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਊ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਟ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੰਡਤਾਣੀ ਪਕਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਿਆ ਲਿਆ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਪਰਾਤ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜੱਟ ਤੜਕੇ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਖਾ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਅੰਨ, 4 ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਹ ਆਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 12 ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੇੜਾਂ ਥਾਣੀ, ਤੇ ਰਹੀ ਸਾਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਆਵੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੱਟ ਪੂਰੀ ਪਰਾਤ ਆਟਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤੀਲਾ ਦਾਲ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਖੇ ਜੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੱਟ ਕਰ ਲਏ, ਰੰਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਕਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਜੋਗੇ ਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸੰਭਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਦਿੱਖ ਹਨ। ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਹਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗ ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੰਡਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰ, ਸਰਾਪ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਸਰਾਪ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਜੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਵਾਰ ਸਰਾਪ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਸਰਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਉਜੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਵਲ ਟਬਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਹੈ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੀਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੁਆਰਾ ਨਿਤਾਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਅਦਨੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੜੋਪੀ 5 ਸੇਰ ਮਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਂ ਢੇਰੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੜੇ ਤਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਘੇਸ ਵੱਟ ਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਜਰਮ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੜੈਂ ਕੜੈਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਐਸਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਹੁਣ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦਾਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧ ਵੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਗੇ। ਨਾਨਕਸਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲੱਗਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਇਮ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇਬਰਤਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੁੱਚਾ ਜਿਹਾ ਨਾਨਕਸਰੀਆ ਸਾਧ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਉਟੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਰਲਾ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਚਤੁਰ ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪੰਥ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਿੱਤਰੋਪਾਖਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਕੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਗੂੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦਾ ਗੂੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਮ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਰਬ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਡੇ ਬੇਸੁਰੇ ਤੇ ਮੋਟੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਕੀ ਮਾਸੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣੇ,
ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਐਸੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੂੰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਲੱਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਈ। ਗੂੰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਵਧਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤਲੇ ਲੱਕ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਔਰਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਰਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੇਂਡੂ, ਜੰਗਲੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਮੂਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਖਾਣੀ ਤੇ ਜੱਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਤਖਾਣੀ ਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਜੱਟੀ ਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਫਲਾਣੀ ਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਢੀਂਗੜੀ ਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ 5-500 ਦੇ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਛਪੇ ਸਨ, ਜੋ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਛਪਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਗਲ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਗਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਗਲਪਣ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੰਦੀ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਦਵਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਨੋਟ ਦੇ ਜਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਿਖਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਂਦਰੀ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚੰਬੇੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਖੜ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਂਦਰ ਉਸ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਗਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਦਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਰਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਸ ਹਿੰਦੂ ਅਜਗਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਵਰਗਾ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ। ਸਮਝੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਜੋ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੰਪਾਦਕ ਖੋਜਕਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਲ 1978, ਨੰਬਰ T5681। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੀਬੀ ਨੇ PhD ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਨ ਬਿਨ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਦੇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਤਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਹੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਬਣਾਏ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਬੱਚਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਈਂ ਨਾਲੇ ਲੈ ਜਾਸਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਰੋ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਦੀ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਹਾ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਕੋ ਸਹਿਜ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਹੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਟੂਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨੱਕ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬੜਾ ਦਾਗੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 100% ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਬਾਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਲੇ ਦਾ ਚੌਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਰੂਪੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਸਰੂਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਪਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮੱਥਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠਣਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਕਲਪਿਤ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਂ ਅਣਭੋਲ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੈਨੀਆਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ 500 ਸਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
ਉਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਪੀ ਜਾਣ, ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕਥਾ ਗੌ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਇਮ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਆਪ ਛਪਵਾਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਰਗੇ ਨਿਰੋਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਸ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੌਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੌਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਰਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਲ, गुरु अर्जुन को कहा सुनाई, ब्रह्म भोज करिए सुख पाई। असल, गुरु अर्जुन को कहा सुनाई, सिखन को प्रसाद कराई। नकल, भांत भांत पकवान सब भये तैयार जब आए, तब निवते ब्राह्मण सगल मन में आनंद पाए। असल, भांत भांत पकवान तब भये तैयार लख पाए, तब सिखन संगत सगल मन में आनंद पाए। नकल, तब दिज सगल बुलाए कै, पंगत बहुत बहाए। असल, शतब सिख सगल बुलाए कै, पंगत दीन बहाए। नकल, होए सब तिप्त उठे दिज राई, भांत भांत की दक्षिणा पाई। मुख सो सब दिज ऐस उचारा, चिर जीवे सुत बलि तुम्हारा। असल, आनंद पढ़ दियो वरताए, होए सब तिप्त उठे सुख पाए। भांत भांत के शब्द उठावे, मात गंग बल बल जावे। फिर संगत अरदास कराई, श्री गुरु के चरणन मन लाई। सब सिखन मिल ऐस उचारा, हर गोविंद जीवे जोग चारा। नकल, सभे आए इकट्ठे भये, मन में आनंद अपार। तबे बुलायो बृप सो, नाई जोत तिहवार। गनक चौक पूर्ण लगो, हर गोबिंद सुख खान। पहर नवीन पोशाक को, पटड़ी पर पग ठान। असल, पाखंड भरम गवाया, होमे पर न होए। सुख पाया मिल साध संग, दुख शरीरों खोए। नकल, जग मिर्जाद करके, तबे बदी धरी बनाए। बिंद बंद बैठत पए, श्री गुर मन सुख पाए। असल, रामदास गुर लाभ उचारी, सुही राग में निर्धारी। हर गोबिंद तब लावा लीनी, पान ग्रहण तब ही गुर कीनी। नकल, चंदन की गुर चिता बनाई, ऊपर महादेव दे पाए। लांबू श्री गुर निज कर लायो, सगल रीति गुर आप करायो। मोरी दातू लाए दीवान, कीर्तन सुनत प्रीत मन मान। कपाल क्रिया कर गुरु नहाए, दो तेजांजल दीवान मद आए। असल, चंदन की गुर चिखा बनाई, महादेवता दियो तराई। लांबू श्री गुर निज कर लायो, सतनाम पढ़ मंत्र सुहायो। मुहरी दातू लाए दीवान, कीर्तन सुनत अखंड महान। कर संस्कार गुरु जी नाए, दीवान मद तब सतगुर आए।
ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, ਭਾਗ 5ਵਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਨ ਲਈ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।